शुभ सकाळ जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज ହେଉଛି ରବିବାର ଜୁଲାଇ ମାସ 19 ତାରିଖ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ ଆଇକନଟିକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ମହାନ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ସଫଳତା ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ राज्य। नीति आयोगर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 रे ओडिशा श्रेष्ठ प्रदर्शनकारी राज्य पालिटी। गुजरात एवं महाराष्ट्र भली राज्य सह ताल दे आगु बढ़ुछि ओडिशा। यह राज्य सरकारक बड़ सफलता बोली कहिसेंति शिल्प मंत्री संपद चंद्र स्वाई। नीति आयोग पक्षरु प्रथम थर प्रकाशित इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 रे ओडिशा को श्रेष्ठ प्रदर्शनकारी राज्य भाव स्वीकृति मिली। एही श्रेणी रे गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु और गोवा मध्य स्थान पाइछि। नीति आयोग भित्तिभूमि शिल्प नीति आर्थिक सहायता संभाल बली प्रमुख बिंदु को नहीं सर्वे करथिले जोंथिरे श्रेष्ठ 5 प्रदर्शनकारी राज्य रे ओडिशा रहिछि। राज्य को निवेश आनिबारे सरकार सफल होइछन्ति। विभिन्न शिल्प भित्तिभूमि सुदृढ़ करिबारे सरकार फोकस करिछन्ति। प्राकृतिक संपद एवं मानव संपद रे ओडिशा आगरे रहिछि। युवक मानक दक्षता विकास रे मध्य ओडिशा को सफलता मिलिछि। महाराष्ट्र एवं गुजरात भली राज्य सहित ताल मिलाई ओडिशा को बड़ सफलता मिलिछि। परवर्ती खबर एकाठी एवं पंचायत पौर भोट पंचायत और पौर निर्वाचन को नहीं बड़ घोषणा। 2027 एप्रिल रु जून मास मध्य पंचायत और पौर निर्वाचन उभय पंचायत और पौर भोट एकाठी एवं पर्याय क्रमे एकाकालीन निर्वाचन हेबो। एने राज्य निर्वाचन आयोग सचिव संतोष कुमार दास सूचना देइछन्ति। सूचना अनुसार पौरांचल अध्यक्ष पद पाई संचारण तालिका प्रकाश पाइछि। एने राज्य निर्वाचन आयोग मध्य प्रस्तुति आरंभ करिछि। पौरांचल पाई 12,000 ईवीएम अछि आ 6,000 नया ईवीएम ऑर्डर करा जाइछि। संग्रहण तालिका प्रकाश पाइबा परे डोर टू डोर सर्वे करा जिवो। एनएससी रे गोटे वार्ड को गोटे बूथ रहिबो। ईवीएम पाए बैलेट पेपर गाड़ी पाए ऑर्डर दिया सारिछि। पौरांचल और पंचायत निर्वाचन पाए मार्च मास रे नोटिफिकेशन जारी हेबो। एप्रिल किबा मे पाखापाखि समय रे उभय पंचायत एवं पौर निर्वाचन करा जिवो। अक्टोबर मास रु इलेक्ट्रिकल रोल आरंभ हेबो। समुदाय 144 पौर एनएससी एवं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पाए निर्वाचन हेबो। परवर्ती खबर एम्स रो दीक्षांत समारोह रे स्वास्थ्य मंत्री बड़ घोषणा। खूब शीघ्र मुख्यमंत्री कैंसर आरोग्य योजना एम्स भुवनेश्वर हॉस्पिटल ऑडिटोरियम रे षष्ठ दीक्षांत समारोह आयोजित। डिग्री पाइले 681 जन छात्र छात्री 193 जन एमबीबीएस एवं 163 जन एमडीएमएस डिग्री पाइछन्ति। ए कार्यक्रम रो मुख्य अतिथि भावे केंद्र स्वास्थ्य राजस्व मंत्री अनुप्रिया पाटिल एवं सम्मानित अतिथि भावे ओडिशा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग जोग देइथिले। ए कार्यक्रम रे जोग दे स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग बड़ घोषणा करिसन्ति। से कहिसन्ति जे स्वास्थ्य विभाग रो डिजिटलाइजेशन हेबो। राज्यर समस्त घरोई व सरकारी मेडिकल सह नर्सिंग होम आरोग्य 2.2 आपर जोड़ी हेबो। मेडिकल दुकान व ब्लड बैंक को मध्य एथिरे शामिल करा जिवो। खूब शीघ्र राज्य रे एहार उद्घाटन करा जिवो। एबे रजिस्ट्रेशन आरंभ होई सारिथिबा बेले आभा आईडी सह याकु लिंक करा जिवो। एथिरे स्कैन करी डिजि लॉकर रे रखि हेबो। एआई मोड रे एथिरे रोगी रो समस्त तथ्य रहिबो। से परि मुख्यमंत्री कैंसर आरोग्य योजना खूब शीघ्र शुभारंभ हेबो। चलित वर्ष बजेट एने घोषणा करा जाइछि। 121 प्रकार पैकेज को एथिरे जोड़ा जिवो। राज्य सरकार निजस्व बजेट रु एहाकु खर्च करिवे बोली स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग कहिसन्ति। परवर्ती खबर अगस्त रे दिल्ली रे हेबो इन्वेस्ट रोड शो। एने बड़ सूचना दिल्ली शिल्प मंत्री संपद चंद्र स्वाई। ओडिशा सरकार का फोकस खाद्य प्रक्रियाकरण क्षेत्र रहिबो। दिल्ली रोड शो रे नेतृत्व नेबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। अगस्त रे हेबाकु थिबा दिल्ली रोड शो रे टीम ओडिशा रे नेतृत्व नेबे मुख्यमंत्री। इन्वेस्टमेंट समिट रे विभिन्न पुंजीपतिक सह मुख्यमंत्री व्यक्तिगत भावे आलोचना करिवे। गत 2 वर्ष रे ओडिशा को अनेक पुंजी आसीछि एवं शिल्प मध्य आरंभ होइछि। आम सरकार नियमित भावे पुंजी निवेश शिल्प प्रतिष्ठा व नियुक्ति उपरे समीक्षा करूछि। शिल्प प्रतिष्ठा सह ओडिशार युवक युवती माने किपरि शिल्प पादानुकूल दक्षता पाइबे सेति प्रति भी ध्यान दिया जाउछि। विश्व दक्षता प्रतियोगिता रे ओडिशा चैंपियन हेबा ओडिशार दक्ष मानव संबल प्रमाणित करिछि बोली कहिसन्ति शिल्प मंत्री। परवर्ती खबर पुरी रथ यात्रा रे अघटना पाई दायी के 40 घंटा चकटा। राज्य मानवाधिकार कमिशन को जवाब तलब। चलित वर्ष श्री गुंडीचा दिन रथ आगरे जो दल चकटा हेला व श्रद्धालु माने मृताहत हेले ताहाकु नै सब महल रे चर्चा। केउठी भूल रहिला ताहाकु नै मध्य अकल रे पड़िथिबा प्रशासन भित्तिरे समीक्षा करा जाउछि। एहाकु नै एबे गृह विभाग रो प्रमुख सचिव एवं पुरी जिल्लापालଙ୍କୁ राज्य मानवाधिकार कमिशन जवाब तलब करिसन्ति।
କରିଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କୁ ସଠିକ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ପୁରୀ ଏସପିଙ୍କୁ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇନଜୀବୀ ନିଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ବିଚାର କରି ମାନ୍ୟବର କମିଶନ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ ଆହୁରି ବଢିବ ବର୍ଷା। ଆଜି ଉତ୍ତର ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। 24ରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣବଳୟ ସମ୍ଭାବନା। ଆଜି ଉତ୍ତର ଓଡିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୂଆପଡା ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାରେ ବର୍ଷା କମିପାରେ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏଭଳି ଆକଳନ କରିଛି। ଝାଡଖଣ୍ଡ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡିଶା ଉପରେ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ ଆଜି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଲଘୁଚାପକୁ ଖସିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି ବି କମିବ। କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଗତ 48 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ସାପୁଆ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଆଠଗଡର ବହୁ ଗାଁରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡିଶାର ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆଧୁନିକରଣ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡିଶାର ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆଧୁନିକରଣକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ଚରଣ ମାଝୀ। ସେ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଓଡିଶାର ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆଧୁନିକରଣ ପ୍ରତି ଥିବା ଦୃଢ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପାଇଁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏଭଳି ଐତିହାସିକ ବିନିଯୋଗ ଏକ ସୁଦୃଢ, ଆଧୁନିକ ଓ ଭବିଷ୍ୟତମୁଖୀ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଢି ତୋଳିବ। ଏହା ସହ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡିଶା, ବିକଶିତ ଓଡିଶା 2036 ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତ 2047ର ସଂକଳ୍ପ ପୂରଣ ଦିଗରେ ଓଡିଶାର ଦୃଢ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ କରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ହାଙ୍ଗାମା, ଅଭିଜିତଙ୍କ ଉପରକୁ କାଳିମାଡ। କଂଗ୍ରେସ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପ୍ରଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାର କାରଣ ପ୍ରାୟ ଲୋକେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍କୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଯାର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ଦୀପେ। ହେଲେ ଆଜି ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଜଣେ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପେଙ୍କ ଉପରକୁ କାଳି ଫିଙ୍ଗିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦୀପକ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥଳରେ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଦୀପକ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ କାଳି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ଏବଂ ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବା ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତୁରନ୍ତ ସଭା ସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଏବଂ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ଥିବା ଅନ୍ୟମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମହିଳା ଜଣକ କାହିଁକି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ କିମ୍ବା ଏହାର ମୂଳ କାରଣ କଣ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସମ୍ପ୍ରତି ଦିଲ୍ଲୀର ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିବାଦ ଏବଂ ଧାରଣା ଜାରି ରହିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଜିତ ଦୀପେଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଘଟଣା ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ସେୟାର କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚିନ୍ତା ବଢାଇଲା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟାନ। କେନ୍ଦ୍ର ସଡକ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇନ୍ଧନର ପ୍ରଚାର କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତକୁ ଜୀବାଂଶ ଇନ୍ଧନ ଆମଦାନୀ ଉପରୁ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ମୁକ୍ତ କରିବା, ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଅଟେ। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଗଡକରୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶୁଦ୍ଧ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହୋଇପାରେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନୀତିନ ଗଡକରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯାଏ ତେବେ 100% ଶୁଦ୍ଧ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଲିଟର ପ୍ରାୟ 188 ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ଏହାଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ରହିବ। ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ପ୍ରତି ଲିଟର ଇଥାନଲକୁ ପ୍ରାୟ 54ରୁ 67 ଟଙ୍କା ଦରରେ କିଣିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଗାଡିର ଇଞ୍ଜିନ ଖରାପ ହେଉଥିବା ଦାବିକୁ ଗଡକରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରକାର କିମ୍ବା ଅଟୋମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ପାଖରେ ଏମିତି କୌଣସି ଠୋସ୍ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିବ ଯେ E20 ପେଟ୍ରୋଲ କାରଣରୁ ଇଞ୍ଜିନ ଖରାପ ହେଉଛି। ଭାରତରେ E20 ଲାଗୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାରରେ ହିଁ ଏହାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। କିଛି ଲୋକ ଅଧା ତଥ୍ୟ ରଖି ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିକ୍ରମ 1ର ସଫଳ ଉଡାଣ ରଚିଲା ନୂଆ ଇତିହାସ। ଗତକାଲି ଏକ ବଡ ସଫଳତା ହାସଲ
ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବେସରକାରୀ ରକେଟ ବିକ୍ରମ-1ର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଏହି ମାନବବିହୀନ ରକେଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ମହାକାଶକୁ ଯାଇଛି। ଅର୍ବିଟାଲ କ୍ଲାସ ରକେଟ ବିକ୍ରମ-1କୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ ସ୍କାଇରୁଟ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ସତୀଶ ଧବନ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରକେଟ ସହିତ ପେଲୋଡରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ହାତଲେଖା ଏକ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ ପେଲୋଡରେ କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ ନାହିଁ, ବରଂ ଏଥିରେ ଦଳର ସଦସ୍ୟ, ନିବେଶକ, ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଏହି ମିଶନ ଅଧୀନରେ ମହାକାଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବ। କମ୍ପାନୀ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯାନକୁ ମିଶନ ଆଗମନ ବୋଲି ନାମିତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୱାଙ୍ଗଚୁଙ୍କୁ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଶନିବାର ସକାଳେ ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷାବିତ ସନମ ୱାଙ୍ଗଚୁଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଗତ 20 ଦିନ ଧରି ସନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ ଭୋକ ହରତାଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଅଭିଜିତ ଦୀପେଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଜିତ ଦୀପେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଉପରେ ମାଡ ମାରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖପାତ୍ର ସୌରଭ ଦାସ ଏହି ମାମଲା ଉପରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଅଭିଜିତ ଦୀପେଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ରହିବା ସ୍ଥାନରେ ଅଟକାଇଛି। ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ସନମ ୱାଙ୍ଗଚୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସ୍ଥଳରୁ ଉଠାଇ ନିଆଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରାଯାଉଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ସନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ 28 ଜୁନରୁ ଭୋକ ହରତାଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ସିଜେପି ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ 20 ଜୁଲାଇରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚର ଘୋଷଣା କରିବେ। ସେହିପରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ହଟିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପୋଲ ସାମରିକ ଘାଟି ଧ୍ୱଂସ। ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି ଆମେରିକା। ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଇରାନରେ ଆମେରିକା ଧ୍ୱଂସଲୀଳା ଖେଳିଛି। ପାୱାର ହାଉସ, ରୋଡ, ସାମରିକ ଘାଟି, ଏୟାରପୋର୍ଟ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଲ ଆଦି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି। ବନ୍ଦରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଲ ଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଇରାନର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂକଟ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ବିରୋଧରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଇରାନର ବେସାମରିକ ଢାଞ୍ଚା ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲା। ଇରାନର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଅନେକ ପୋଲ ଉଡାଇ ଦେଇଛି। ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ, ଏୟାରପୋର୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ ଗଠନ ହେବାର ପ୍ରାୟ 9 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଏବଂ ପେନ୍ସନରେ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ସରକାର ବେତନ ଆୟୋଗର ସମସ୍ତ ସୁପାରିଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାହିଁ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅପଡେଟ୍ କଣ ରହିଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ 2027 ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ। ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପରେ ସରକାର ଏହାର ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ ତର୍ଜମା କରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସରକାର ଏହି ସୁପାରିଶଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଭାବେ ବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ରାଜକୋଷ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଥିବା ବୋଝକୁ ଦେଖି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆୟୋଗର ସୁପାରିଶ ଗତ 1 ଜାନୁଆରୀ 2026ରୁ ହିଁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ସମ୍ପ୍ରତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୈଠକ ଜୁଲାଇ 9 ଏବଂ 10 ତାରିଖରେ କୋଲକାତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକଗୁଡ଼ିକରେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଦରମା ବୃଦ୍ଧି, ପେନ୍ସନ ଭତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଉପରେ ମତାମତ ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଯଦି ଆୟୋଗ ଏହି 3.83 ଗୁଣା ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଅନ୍ତି, ତେବେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାସିକ ଦରମା ବର୍ତ୍ତମାନର 18,000 ଟଙ୍କାରୁ ସିଧାସଳଖ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 69,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ। ଏହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବେତନରେ ପ୍ରାୟ 283% ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହୋଇପାରେ।